بہت اچھی. یعنی کس دیر سے چلی کمبخت ویسے یہ ہر زبان بولتی ہے، زخم کھڑکی کی طرح کھولتی ہے اور کہتی ہے جھانک کر دل میں، تیرا مذہب، تیرا عظیم خدا، تیری تہذیب کے حسین صنم، سب کو خطروں نے آج گھیرا ہے، بعد ان کے جہاں اندھیرا ہے، بعد ان کے جہاں اندھیرا ہے. سرد ہو جاتا ہے لہو میرا، گرم ہو سرد ہو جاتا ہے لہو میرا، بند ہو جاتی ہے کھلی آنکھیں، ایسا لگتا ہے جیسے دنیا میں سبھی دشمن ہیں کوئی دوست نہیں. ایسا لگتا ہے جیسے دنیا میں سبھی دشمن ہیں کوئی دوست نہیں، مجھ کو زندہ نگل رہی ہے زمین. ایسا لگتا ہے راکشس کوئی ایک گاگر کمر میں لٹکا کر آسماں پر چڑھے گا آخر شب، نور سارا نچوڑ لائے گا، میرے تارے بھی توڑ لائے گا. ایسا لگتا ہے راکشس کوئی ایک گاگر کمر میں لٹکا کر آسماں پر چڑھے گا آخر شب، نور سارا نچوڑ لائے گا، میرے تارے بھی توڑ لائے گا. یہ جو دھرتی کا پھٹ گیا سینہ اور باہر نکل پڑے ہیں جلوس، مجھ سے کہتے ہیں تم ہمارے ہو، میں اگر ان کا ہوں تو میں کیا ہوں، میں اگر ان کا ہوں تو میں کیا ہوں، تو میں کیا ہوں، میں کسی کا نہیں ہوں، اپنا ہوں. مجھ کو تنہائی نے دیا ہے جنم، میرا سب کچھ اکیلے پن سے ہے، ساتھ جس دن قدم بڑھاؤں گا چال میں اپنی بھول جاؤں گا. یہ جو دھرتی کا پھٹ گیا سینہ اور باہر نکل پڑے ہیں جلوس، مجھ سے کہتے ہیں تم ہمارے ہو، میں اگر ان کا ہوں تو میں کیا ہوں، میں کسی کا نہیں ہوں، اپنا ہوں. وہ مجھ کو تنہائی نے دیا ہے جنم، میرا سب کچھ اکیلے پن سے ہے، ساتھ جس کون پوچھے گا مجھ کو میلے میں، ساتھ جس دن قدم بڑھاؤں گا چال میں اپنی بھول جاؤں گا. یہ آئیڈینٹی کے جو اس کا ایک سب سے بڑا خوف اس میں ہوتا ہے اقلیت میں، وہ اس کی نفسیاتی یہ ہے بیماری کہ یہ اور ایسے ہی چند اور خیال ڈھونڈنے پر بھی آج تک مجھ کو جن کے ماں باپ کا ملا نہ سراغ، ذہن میں یہ انڈیل دیتی ہے، مجھ کو مٹھی میں بھینچ لیتی ہے. چاہتا ہوں کہ قتل کر دوں اسے، وال لیکن جب اس پر کٹتا ہوں میرے سینے پر زخم کو بھرتے ہیں، میرے ماتھے سے خون ٹپکتا ہے، جانے کیا میرا اس کا رشتہ ہے. یہ میں جو ہے یہ انڈیا ہے، جانے کیا میرا اس کا رشتہ ہے. ہندوستان میں اس کو ختم کرنے کی جتنی کوششیں ہوئی ملاحظہ کیجیے گا کہ آندھیوں میں اذان دی میں نے، آندھیوں میں اذان دی میں نے، یہ ہے کہ اگر اذان دو جہاں تک آواز آتی وہاں تک کوئی مصیبت نہیں آتی. آندھیوں میں اذان دی میں نے، شنک پھونکا اندھیری راتوں میں، گھر کے باہر سلیب لٹکائی، ایک ایک در سے اس کو ٹھکرایا، شہر سے دور جا کے پھینک آیا اور اعلان کر دیا کہ اٹھو. برف سی جم گئی ہے سینوں پر، گرم بوسوں سے اس کو پگھلا دو. برف سی جم گئی ہے سینوں پر، گرم بوسوں سے اس کو پگھلا دو. کل جو بھی گناہ وہ کم ہے، آج کی رات جشن آدم ہے. آج کی رات جشن آدم، یہ میری آستین سے نکلی، شہر سے دور جا کے پھینکا ہے، یہ میری آستین سے نکلی، دوڑ کے رکھ دیا چراغ باہر، مل دیا پھر اندھیرا چہرے پر، ہونٹ سے دل کی بات لوٹ گئی، در تک آ کر برات لوٹ گئی. اس نے مجھ کو الگ بلا کے کہا آج کی زندگی کا نام ہے خوف. میری جو سمجھ ہے اس کے بارے میں وہ یہ ہے حضور افتی کہ فرقہ پرستی کیوں. آج کی زندگی کا نام ہے خوف. خوف جب تک دلوں میں باقی ہے صرف چہرہ بدلتے رہنا ہے، صرف لہجہ بدلتے رہنا ہے. جب تک دلوں میں باقی ہے صرف چہرہ بدلتے رہنا ہے، صرف لہجہ بدلتے رہنا ہے. کوئی مجھ کو مٹا نہیں سکتا جیسے آدم بنا نہیں. آج اصل چیز ہم اس کا علاج یہ مذہب کے اس سے پیدا، ہم اس کا علاج وہی کرتے رہے. گاندھی جی سے زیادہ
मैं वो नहीं हूँ। हाँ, जितने बड़े वो इसके वो दुश्मन थे और खिलाफ थे जिन्होंने अपनी जिंदगी कुर्बानी दे दी, मैं नहीं कर पाऊंगा शायद, लेकिन ये कि मैं समझता हूँ कि वो इसका इलाज इस बीमारी को समझे बगैर कर रहे हैं। आज यानी मैं बोलूं या बंद हो? आज एक जॉब अनाउंस होती है कि साहब ये एक क्लर्क चाहिए इसके लिए, एक जॉब है, और वहाँ 500 दरखास्तें पहुँचती हैं, वो बुलाए जाते हैं, मैं भी बुलाया गया, आप भी बुलाए गए, उसमें वो हुए। अच्छा, मगर वो है तो एक ही ना, वो एक ही को देना चाह रहे हैं। आप वहाँ पहुंचे और उन्होंने आपको नहीं लिया, आप वहाँ से ये तासुर लेके उठे कि वो पंजाबी था ना इसलिए मुझे नहीं दिया, वो साउथ इंडियन था इसलिए उसने आपके साथ जाती, कि वो हिंदू था इसलिए आपको नहीं दिया। आप वाकया ये है कि वो सिर्फ जॉब तो एक ही है, वो किसी एक ही को दे सकता है। मैं समझता हूँ कि आज भी ये भाई भाई के रट लगाने के बजाय अगर बेकारी आप खत्म कर दें तो अभी खत्म हो जाएगी। ये सही है, आप इलाज सही नहीं कर रहे हैं, बीमारी को नहीं समझ पा रहे हैं, इसके इलाज देखिए अंग्रेजों के जमाने में फसादात होते थे, मस्जिद में नमाज हो रही है, आपने मस्जिद के सामने बाजा बजाया, इश्तिहार फैला, झगड़ा हो गया, चले गए, आप वो चले जा रहे हैं नहा धो के, अब जाते हैं कि हमारे जो भाई है वो यूं ही नहाने के ज्यादा शौकीन नहीं होते, वो नहा धो के चले आ रहे हैं, आपने उनके ऊपर गुलाल डाल दिया, फसाद हो गया, ये सब होता रहा। लेकिन आज वो नहीं होता। अंग्रेज जब से गए हैं हिंदुस्तान में एक भी मजहबी लड़ाई नहीं हुई, आज जितनी हुई है आप गिन लीजिए, जाहिर रूप से ज्यादा हुई सिर्फ वहां हुई है जहां मराठी के पास कोई कारोबार है, सिर्फ ये हो रहा है, उसको वो खत्म करो और उसको वो होता है। तो आप आज इस चीज को, अगर ये मजहबी लड़ाई नहीं है, ये उसकी है माशी लड़ाई, इकोनॉमिक्स की लड़ाई, जो हमारे ये लीडर लोग नहीं समझ रहे हैं। अच्छा, मैं और मेरे जैसे 1000 आदमी ये भाई भाई के नारा लगाते थे, इससे ये खत्म होने वाली नहीं है। मैं अहमदाबाद में राइड्स हुए, मैं वहां बाद में गया भी, तो वहां मैंने वो देखे, मुझे लीफलेट मिले वहां छपे हुए, उसमें ये था, अभी मुंबई में ये हो रहा है, मुंबई को मैंने अभी तक किया था कि वहां अब ये लोग वो तो जला वाला दिया हो गया, अब वहाँ कारखानों पहुंच रहे हैं शिवसैनिक और कह रहे हैं साहब इसमें मुसलमान कितने मजदूर हैं, इनको निकालो। अच्छा, खैर बहुत से आप वीटी की तस्वीर देखें तो कुंभ का मेला आपको लगे, इस तरह भाग रहे हैं लोग। अच्छा, अब उनको ये नहीं मालूम है कि अगर उनकी ये बात चली तो बॉम्बे बैठ जाएगा, खत्म हो जाएगा, कारीगर भाग जाएंगे। तो कई जगह कई कारखानों ने साफ इनकार किया इससे कि नहीं, हम तो ऐसा नहीं कर सकते, वो हम कारखाना बंद करें, इसलिए कि सिर्फ मराठे मजदूर तो वो नहीं चला पाएंगे। तो इन हालात में हम अगर इस सच्चाई को नहीं देख पा रहे हैं कि साहब ये इकोनॉमिक्स का है, तो फिर बदनाम हो रहे हैं हिंदू मुसलमान दोनों, हिंदू मुसलमान झगड़े नहीं है। इसीलिए बुजुर्गों ने मना किया था कि शराब नहीं किया करो, बहुत बोलने लगते शराब पीने के बाद लोग सुनने में भी अच्छा सुनते हैं और बेचारे कर ही क्या, सुनने वाले किसी के लिए सुनते हैं, सबके नहीं सुनते।
नहीं मगर मैं बहुत इससे घबराता हूँ कि जब मैं उठूँ तो आप ये न कहें बहुत बहुत क्या है नहीं साहब नहीं हम तो तरस नहीं जब आप बीमार हुए थे ना जब मैंने आखिरी ठीक बैठे हुए पास जब बीमार हुए ये आप देख रहे हैं कि मैं आधे जिस्म का आदमी हूँ पैरालिसिस हुआ और मैं वहाँ मुंबई में ये अटैक हुआ मुझे और मैं अस्पताल में था तो वहाँ मैंने डॉक्टर जो इलाज कर रहे थे उन्होंने मैं कोमा में था आवाजें सुन रहा था मगर पहचान नहीं सकता था कि ये कौन है क्या क्या लेकिन वो बात ऐसी कर रहे थे जिससे मुझे ये मालूम हुआ ये डॉक्टर है कोई वो डॉक्टर मेरी बीवी से बातें कर रहे थे कह रहे थे कि बम्बई की उर्दू में कि भाई हम सब तमाश कर लिया नो होप नो चांस बस प्रे करो भगवान से और उन्होंने कुछ वक्त दिया था कि इतने घंटे अगर ये जी गए तो शायद जी जाएंगे वरना कोई चांस नहीं ये मैंने सुना तो मुझे बुरा लगा इसलिए नहीं कि मुझे मेरे मरने की बात करे बुरा इसलिए लगा कि मेरे बीवी बच्चे जो यूं ही परेशान हैं उनको ये और क्यों डिमोरलाइज कर रहे हैं तो मैंने उसी तरह आँख खुल नहीं रही थी मैंने उसी तरह आंख बंद किए हुए कोमा में उनसे कहा डॉक्टर साहब मेरे पास इतना ब्रेन है कि एवरेज के बाद भी थोड़ा बचेगा मेरा कोई इरादा फिलहाल मारने का नहीं है आप क्यों परेशान हो मैं भी नहीं मारने वाला तो फिर उन्होंने मेरी बीवी से कहा कि भाई ये सरवाइव कर जाएगा इसका सेंस ऑफ ह्यूमर बाकी है अभी उस हालत में फिर एक खातून अच्छा सख्त पाबंदी थी कोई मिले नहीं मुझसे कोई आए नहीं तो डॉक्टरों की तरफ पाबंदी थी उससे ज्यादा बच्चों की तरफ से थी मगर बीवी मेरे मिजाज से ज्यादा वाकिफ थी बच्चों के मुकाबले में डॉक्टर के मुकाबले में तो उनको ये मालूम था कि लोगों से मिल के मुझे खुशी होती कि लोगों से मिल के मैं बोर होता हूँ तो उनको वो नहीं लाती अच्छा और ये इत्तेफाक से मैं हालांकि उतना बड़ा आदमी नहीं हूँ लेकिन वो डॉक्टर वो बीच कैडी हॉस्पिटल ब्रिटिश हॉस्पिटल है जिसमें मेरा इलाज हो रहा था तो उन लोगों को कहना था कि साहब इतने आज तक लोग पूछने वाले कभी न है उसके बाद एक नर्स ने मुझसे आके पूछा कि मिस्टर आदमी क्या आपको शहर में कोई मर्द नहीं जानता